My dear students of the secondary school third year, welcome back, my dear students, to our English program. Today you are going to deal with Chapter 7, Part A. Rodolph Rassendel stayed in Zenda in Perlingham country house, belonged to one of Fred's relatives. He planned to attack the castle. He has a lot of things to do. But there are pieces of news comes to Perlingham from Zenda. هنبدأ نشتغل مع بعض. But first, let me introduce my dear colleague, Ms. Károlين Magdi طوبيا. I'm proud to be with you. Hello, Mr. Muhammad. Thank you very much. Hello, my dear students. Welcome back to our episode. As Mr. Muhammad had said, today we are going to deal with our story, The Prisoner of Zenda, and a very important part concerned with Rudolph planning to attack the castle. Let's start together, have a bit of information, and then we're going to follow with some questions. Let's start. The text. The next day, 3 pieces of news arrived at the Turnham country house where we were staying. The first was that people of Stralsund had heard the king, or لأن طبعا الناريتور بتاعنا هو رودولف راسندل. The king was badly injured while I was hunting in the woods. And they were worried. شعب روتانيا وشعب استرالسون متضايق جدا ان الملك متعور ومصاب. Secondly, the duke also thought I was badly injured, although he understood better how I had got my injury. يبقى في اخبار وصلت لاسترالسو بتقول ان الملك متعور، وطبعا شعب استرالسو متضايق جدا، بس اكيد ديوك مايكل هيبقى مبسوط. طب الاصابه اللي جات له دي كانت اصابه جات له منين؟ طبعا احنا عارفين روبرت هانسون deceived ديوك مايكل, deceived رودولف راسندل, and he stabbed him in his shoulder with his knife. I heard this from Joanne, who I now trusted and had allowed to go back to Zenda. Thirdly, Marshal Strekens told me that Princess Flavia had ordered him to take her to see me. That night, after Princess Flavia had gone to bed, لازم هما الستيبس بتاعتهم هتتأخر شوية باعتبار ان موجود في برنسس فلافيا، وما ينفعش هي تعرف انهم رايحين to rescue the king. عشان كده I changed my clothes and went outside to join Sapt and Fred's with 7 men. We all had weapons and we rode our horses into a wet, windy night, taking a quiet back road towards the castle of Zenda. It took us about an hour to get there. يعني إذا المسافة بين تيرلينهام كانتري هاوس وبين كاسل اوف زندا حوالي ساعة بالهورس. A few hundred meters from the castle. We asked the 7 men to wait with the horses while we continue on foot up the hill to the moat around the castle. ليه بقى لازم يسيبوا السبعة دول؟ احنا عارفين ان خطة مايكل زي ما جوان قالها، ان لو مايكل حس ان في اي حد اتاك ذا كاسل، اول حاجة يعملوها انه تو كيل ذا كينج. وطبعا داتشارد هيعمل ايه؟ هيحط الملك في البايب، والملك بالخلال الهيفي تشين بتاعته هتبقى تحت في القاع. تمام. عشان كده ما ينفعش كلهم يروحوا، هيسيب السبعة عشان تو تيك كير اوف هورسز، ويقعوا هم الثلاثة علشان يعني يعملوا ستيبس كده. عارف الاستكشاف، انت لازم لما تروح لازم يبقى في بريبريشن، لما يكون في خناقه مثلا، لو في اي حاجه لازم تبقى عارف، وخصوصا ده هتبقى في حرب، لازم يعمل بريبريشن. فرودولف رايح هو وسبت وفريدز عشان البريبريشن تو اتاك ذا كاسل. هير سبت تايد روب عشان ينزل جوه الموت. لو نزل كده واخد مثلا اخد جامبنج كده جوه الميه مش هينفع عشان الصوت والحاجات دي، بس طبعا هنعرف دلوقتي ان هو وهو جوه الميه لا حد هيشوفه ولا حد يسمعه عشان حاجات. سبت تايد روب تو ا تري، ربط حبل في الشجره. and I took off my boots، قلعت البوت بتاعي using the rope to climb down into the water. رودولف هينزل جوه الميه ازاي؟ عن طريق استخدام الروب ده. Now let's choose the correct answer based on the information that we read. Who told the king that the duke wouldn't kill him now? Datcherd, Rupert, Arsenal, or de Gutte? طيب مين اللي قال له انه الديوك مش هيقتل دلوقتي؟ طبعا هو داتشرد، لانه داتشرد ده كان واحد من المين مان بتوع
بلاك مايكل، وزي ما قلنا انه داتشارد كان even more brutal، يعني كان حاد جدا اكتر من بلاك مايكل يمكن في تصرفاته. لنا الكلام ده ان رودولف نفسه هو تحت في الميه سمع الحوار اللي دار بين داتشارد وبين ذا كينج. الكينج بيساله بيقول له هو اخويا مش عاوز يقتلني ليه؟ قال له خش نام، هو هيقتلك بس مش دلوقتي. الحوار ده طبعا اثر جدا، وبعد ما داتشارد مشي من عند الملك، رودولف سمع الملك وهو بيعيط، فاثر جدا في مين؟ في رودولف، ازاي ملك ويعيط من اخوه؟ يعني معنى كده ان الملك عارف ان اخوه هيقتله بس مش دلوقتي. Why did Rasandel and his men go to the castle the first time؟ يعني هم يروحوا مره ثانيه. ده المره الثانيه بقى لحظه الهجوم، لكن دلوقتي هم رايحين عشان يعملوا ايه؟ To rescue the king ولا to kill Michael ولا to explore the moat and the castle ولا to swim؟ اكيد هم مش رايحين يعوموا، رايحين عشان يعملوا ايه؟ To explore، واكسبلور معناها يستكشف، مش يكتشف، يستكشف المكان اللي هو الموت الميه والكاسل، ويستكشف ويعمل ستيبس خطوات عشان يعرف يهاجم القلعه بعد كده. Who was in the boat in the moat؟ مين اللي كان موجود؟ Was it جوان، روبرت، ماكس هولف or ديجوتي؟ طبعا عارفين انه كان اقرب واحد ليه في الحروب بتاعته he was ماكس هولف. ماكس هولف is جوان's brother. ماكس هولف ده كان موجود في البوت في المركب، بس للاسف كان ماكس هولف نايم. مش عارف للاسف بالنسبه لنا ولا الان بالنسبه لنا. غالبا هو بالنسبه لنا لان هو لو كان صاحي ما كانتش الدنيا كملت ولا كانت البلان طبعا كملت. طب هو عشان كده رودولف هيعمل ايه ولما الاقيه نايم؟ يعني هل رودولف هيقتله ولا هيصحيه ويقتله؟ طبعا هو رودولف هيقتله. وعشان كده بنسال بنقول طب رودولف هل الانسان عنده برنسبل ممكن يقتل واحد نايم؟ هو نفس سؤال، هو نفس سؤال هي از اسليب، هي از اسليب، فانا يعني زي بما معناه ما يقدرش يقتل واحد وهو نايم. فده بس قال كمان ان اتس ا وور، ده حرب، تو ريسكيو ذا كينج، وهي دي ما فيهاش هو راجل بيساعد الانمي بتاعي، فلازم ما دام بيساعد العدو بتاعي فلازم اقتله يعني. How did Rasandel justify his killing Max while he was sleeping؟ ده لسه اللي كان مستر محمد بيتكلم فيه. Is it was peace؟ وهي طبعا لا. It was night. It was war or it was his habit. يبقى طبعا it was war. وفي مجال الحرب زي ما بيقولوا ما فيهاش يعني مش ما فيهاش principles لكن عدو. تمام. طب Who visited زندا to meet the king؟ Rasandel. في حد جه زندا عشان يقابل الملك. The chief of the police رئيس الشرطة ولا روبرت ولا لورد توفام ولا دوجيت؟ انتوا عارفين لورد توفام ده الاول؟ لورد توفام ده اللي رودولف راسندل شافه في لحظه الكورونيشن، بس الراجل كان عنده بور ايز لدرجه انه ما قدرش يكتشف ان اللي موجود قدامه ده رودولف راسندل. لكن رئيس الشرطه هو اللي جاي علشان يقول لرودولف على معلومه معينه. المعلومه دي احنا ما قلناش في المقدمه بس طبعا انتوا قاريينها. بيقول له ان السفير البريطاني اخبر وقال ان في واحد اسمه رودولف راسندل مفقود او جوت لوست ان زندا. فطبعا كده رودولف بقى خاف لان العمليه بتاعته ممكن اللعبه ممكن تتكشف يعني. طب هيعمل ايه رودولف؟ قال له طيب انت تروح تبلغ السفير البريطاني ان ذا كينج نيو ذا ماتر، الملك عرف الموضوع، والملك هو اللي بنفسه هيبحث عن الشخص ده. انتوا عارفين طبعا اياميها كانت الامبراطوريه التي لا تغيب عنها الشمس، ما ينفعش واحد من الرعايا الانجليز يكون مفقود في دوله معينه، لازم الملك يبلغ بالموضوع ده علشان يدوروا عليه ويلاقوه. طب هو ليه رودولف قال له ارجع لي بعد اسبوع ولا بعد اسبوعين؟ علشان رودولف نفسه يكون خلص المهمه بتاعته وريسكيو ذا كينج. Why do you think Rupert wanted to kill Michael? As Michael was brave, or as Michael was about to be a king, or he was a good man, or he wasn't good and he made Rupert angry. طبعا اكيد السبب اللي هو كان اوريدي واحد من رجالته، فاكيد as Michael was brave ما كانتش صح، وان هو was to be the king definitely no. لكن ولا he was a good man لكن he made him angry. This is one of the important. طب اللي جاب الجمله دي ايه في الجزء ده؟ هو زي ما عارفين ان رودولف راسندل كان عايز واحد من رجاله مايكل تو هيلب هيم. هو طبعا جوان بيشتغل سباي بس عايز واحد من السكس من يساعده يعني. فعرض على روبرت ان هو ايه؟ ان هو يشتغل معاه يعني. فقال له لا ماشي، انا هسمح لك انك تهاجم القلعه وتقتل الملك، وانا اقتل لك الملك واقتل لك ديوك مايكل، وانت تقتل سابت وفريدز. انت تاخد المملكه وتديني ريورد مكافاه، تديني فلوس. وهو ده اللي بنقول عليه بقى. يعني الاشرار هيقطعوا بعض زي ما What did Rupert ask Rasandel to do
to attack the palace or to attack the castle or to attack Zenda or to attack Stralsund. طبعا it was to attack the castle. لسه مستر محمد بيقول ما هو ده اللي قال له انت you are going to attack the castle وتكمل البلان بحيث ان احنا الاثنين نطلع مستفيدين زي ما بيقولوا. انت تكمل في المكان بتاعك as a king والناس كلها عارفه that you are a king وانا اخد الريورد بتاعتي يبقى خلصنا من بلاك مايكل خلصنا من الكينج وكمان سابتن فريدز. اقول له انا كنت هقتل ديوك مايكل ليه؟ لان هو بيعاملني وحش او بيكلمني وحش. طب ما طبيعي رئيسك واللي بيشغلك هو بيعاملك وحش وانت ليه بقى؟ وده اللي هيحصل دلوقتي هنشوفها في الحلقه او هنشوفها في الشابتر اللي جاي قد ايه روبرت هو اللي هيقتل ديوك مايكل at the end. How would Robert benefit from Rassendyll if he became king؟ الديل اللي عاملينه مع بعض واللي رودولف اساسا ما وافقش عليه. ايه بقى الاتفاق اللي حصل؟ ان هل روبرت هيبقى مينستر وزير في المملكه ولا يبقى برنس ولا تو هاف ا ريورد ولا تو هاف ا جود جوب؟ هو طبعا روبرت بيقول له انت هتبقى ملك وانا هاخد ريورد وامشي. ايوه. Who did the Duke imprison in the mansion؟ مين اللي كان imprisoned؟ Was it Antoinette de Bourbon or Flavia or Rose or Joanne's mother؟ طبعا اللي كان حابسها في المانشن بتاعه كانت actually أنطوانيت دي موبان، خصوصا بعد البلان اللي عرف بيها ان هو كانت جزء من البلان الاولاني ان هي تخبر رودولف بالبلان بتاعت مايكل في الاول وفهمته ان انت you're going to be in danger وطبعا كل محاولاتها كانت واضحه ليه. فدلوقتي دي كانت one part of it ان هو to keep أنطوانيت دي موبان away from his way and his plans. وبرضه هي طلبت من بعتت له مع جوان ان هو to rescue her from the mansion. فطبعا الراجل هينقذ مين ولا مين يعني. Why did Antoinette ask Rassendyll to rescue her؟ هي ليه طلبت منه انه ينقذها يعني؟ لان مايكل wanted to marry her ولا مايكل imprisoned her in a house of murders زي ما بتقول في بيت القتلة ولا مايكل wanted to kill her ولا she wanted to go home؟ لا طبعا هو حبسها عشان هو عايزاه ينقذها عشان مايكل imprisoned her in a house of murders وسبب السجن ده ان هي او مايكل عرف ان ساعدت رودولف راسندل in the summer house. Why would Rassendyll give Joanne 50,000 gold pieces؟ طيب ليه بقى عايز هيديله ال 50,000 جولد بيسز لجوان؟ طبعا عارفين جوان والرول بتاعه ان هو استعمله ازاي او استخدمه ازاي عشان يقدر يوصل للبلان ويوصل لمكان الكينج والكلام ده كله. Was it to kill Michael or to go to Stralsund or to open the gate at 2 or to kill Rupert؟ طبعا عارفين ان جزء من البلان اللي كان قايله لجوان ان هو to open the gate at 2 اللي حصل فيها بعض التغيير لكن هي دي اللي كانت مطلوبه منه ان هو to open the gate at 2 عشان يقدر يدخل للقصر. Who would cry for help at 2 o'clock؟ مين اللي المفروض تصرخ وتطلب مساعدة بعد لما وفي لحظة ما جوهان بيفتح الباب؟ مين المفروض ده طبعا حسب الخطة بتاع رودولف راسندل to attack the castle and rescue the king. اللي مطلوب منها ان هي تصرخ وتطلب مساعدة هي بتبقى أنطوانيت دي موبان. What would Sap do to the new servants if they didn't help him؟ طيب he would tie them or he would kill them or he would forgive them بعيدة شوية or nothing. طبعا he would tie them مش قصة القتل قد ما هي يربطهم عشان يبعدهم عن البلان عشان تكمل. What would Sap do to Michael at 2 o'clock؟ هو طبعا بعد ما يدخلهم ولو الخدم ما قدرش يساعدوهم هيربطوهم ويسيبوهم. طب هو سابت هيعمل ايه في مايكل؟ هو في فرقتين، في فرقه هتروح تنقذ الملك على طول قبل داتشارد ما ينفذ الخطه ويقتل الملك وفرقه تانية هتطلع فوق عند ديوك مايكل. he would help him ولا take him ولا reward him ولا leave him؟ طبعا he would take مايكل، هو المفروض يعني ياخد مايكل. Who do you think had the keys of the castle؟ Is it the chief of the police or Rupert or Lord Topham or de Goutet؟ مين فيهم كان معاه الكيز اوف ذا كاسل؟ وعارفين طبعا هو دي جوتيه اللي كان معاه الكيز اوف ذا كاسل كان بيتنقل بيها حتى ما بين اللودج وما بين الفورترس وما بين الكاسل. How did Rodolph descend into the moat؟ ازاي رودولف نزل في الميه يعني نزل في he jumped ولا by his horse ولا by tying a rope to a tree ولا سابت helped him؟ طبعا احنا عارفين ان سابت ربط له حبل ونزل من خلال الحبل ده والحبل ده كمان ساعده ان لما قتل ماكس هول هو ربط ماكس في الحبل ده وقال لي سابت يرفع الحبل.
Now we are going to go to some critical questions. These are important questions as we said. بعض الأسئلة النقدية اللي بيها بتعتمد الإجابات على فهمنا للستوري، مش إجابات نصية هناخدها copy paste، لكن ممكن تكون فيها كتير questions. What do you think؟ ممكن تكون فيها وجهة نظرك، أي وجهة نظر بتكتبها مظبوطة وبتاخد درجتها. المهم إن هي تكون مدعمة بإنفورميشن من الستوري حقيقية، حتى لو وجهة نظرك مش تابعة للستوري لكن still بتؤخذ بالاعتبار. What 3 pieces of news arrive at Turnham the next day? The first is that the people of Stralsund heard that the king is badly injured while hunting. ده كان أول جزء اتكلمنا فيه أول حاجة. Secondly, Michael thought that Rasendel was badly injured by Rupert طبعا. And the third was that Princess Flavia was worried and she wanted to see him. Do you think that Rasendel trusted Johan؟ هو راسندل فعلا بيثق في جوهان ولا لا؟ طبعا هو بيثق فيه. After telling them Duke's plan، بعد ما جوهان قال لراسندل عن خطة ديوك مايكل، راسندل allowed him، سمح له to go back to زندا عشان يبقى perfect spy زي ما هو بيقول كده نصا، يعني احنا نشتغل. وبيقول كمان with little encouragement، بشوية تشجيع بسيط لجوهان ممكن يبقى perfect spy. Why do you think that the princess relieved when she saw the king's injury؟ طبعا هي ما شافته متعور كانت قلقانه جدا في الاول، لكن بعد كده عرفت انه the injury wasn't serious. Who do you think told them bad news about the real king؟ مين اللي قال لهم الاخبار السيئه عن الريل كينج؟ جوان told them. اللي موجود عندهم مين هناك؟ اللي موجود في القلعه مين دلوقتي بالنسبه لهم وبيتحرك بروح ويجي؟ جوان told them that the real king was looking weak and ill، لدرجه ان ديوك مايكل بعد جاب دكتور لمين؟ للملك، والدكتور بيقول او النصيحه بتاع او الريكومنديشن بتاع الدكتور ان الملك ده هيخف لو خرج. فديوك مايكل بيقول له يخرج، طب خليك انت قاعد معاه. اقعد انت وقعد كمان. مع الدكتور بتاعه. Do you think Rasendel, Sapt and Fritz were loyal to the king؟ طبعا on hearing of his illness they realized they had to do something quickly. If they were late the king would surely die, so they took 7 men and they went to Zenda. What did Rasendel consider the strangest thing in the history of any country؟ السؤال ده كان جميل جدا. ايه الحاجة الغريب في تاريخ اي دولة؟ The king's brother and the pretended king near a quiet country town during a time of peace. الاثنين في وقت سلام acted out a war، بس هما الاثنين عاملين حرب. يعني الطبيعي ان اخو الملك بيعمل حرب لانقاذ الملك، لكن دلوقتي اخو الملك بيعمل حرب للقضاء على الملك. طب مين اللي بيحاول ينقذ الملك؟ الشخص الغريب. هو في تاريخ اي دوله ان الاخو الملك بيساعد الملك لانقاذ المملكه وانقاذ الملك، لان النهارده في القصه بتاعتنا اخو الملك ديوك مايكل against the king واجينست راسندل اللي بيحاول ان هو rescue the king. طبعا the life of a sick king with just a few people knowing about it. How did Rasendel and his men go to Zenda? How long did they take? They rode their horses and into a wet windy night, taking a quiet back road towards the castle of Zenda. It took them an hour to get there. How do you think Rasendel and his men were cautious on reaching the castle؟ احتياطاتهم ايه لما راحوا القلعة؟ They ordered the 7 men to wait with the horses while they continued on foot up the hill to the moat around the castle. طبعا خلوا ال7 يقفوا بعيد وهم ال3 اللي على الأقدام كده وراحوا لغاية الموت بتاع القلعة. سبت tied a rope طبعا to a tree. عشان ايه؟ عشان راسندل ينزل. راسندل took off his boat and used the rope to climb down into the water. Why do you think that the water in the moat was not cold? Although the night was windy and wet, it had been a warm and sunny day, so the waters was not cold. So Rasendel swam without difficulty round the castle walls. Why do you think none could see Rasendel although they heard their voices؟ محدش شاف راسندل رغم انهم سامعين اصوات. As it was so dark that محدش شافه لان الدنيا ضلمه، محدش سمعه لان الرياح كانت بتهب ساعتها. It was so dark that no one could see him. So Rasendel came near to the king's room. راسندل قرب لغايه الاوضه بتاع الملك وسمع الحوار اللي دار بين داتشارد وبين the king. What did Rasendel see from the window? Rasendel saw the giant pipe which led from the king's window to the moat. واحنا عارفين ان البايب دي
اللي هي زي ماسوره كبيره كانت متركبه من الويندو، واللي كان بلاك مايكل عامل حسابه انه مجرد ما يتقتل الكينج هيركبوا او هيحطوا فيه تشينز كبيره جدا، والتشينز دي هتبقى تقيله، وينزلوه من البايب عشان كمان ينزل ويغرق. he was going to drown into the depth of the moat، وما يتعرفش عنه اي حاجه، ويبقى خلاص كده the king was killed. Why do you think Rasindel was lucky when he saw the boat next to the pipe? راسندل كان محظوظ لما شاف المركب جنب الماسورة. المركب كان فيه حارس اللي هو ماكس هوف carrying a large gun but he was sleeping. يبقى راسندل كان محظوظ هنا. ليه؟ لأن الحارس ده لو كان شاف راسندل كان ما كانش معاه أي أسلحة، وكل اللي كان معاه الخنجر بتاعه بس ما كانش مع، طبعا البندقية هتبقى أسرع من الخنجر. فلو كان ماكس هوف كان صاحي كان ممكن قتل راسندل. فراسندل كان محظوظ ليه؟ عشان ماكس هوف كان sleeping. So راسندل went up to the boat and stabbed him to death. Why do you think Rasindel killed Max Holf, who was Joanne's brother? احنا قلنا he was sleeping، لكن هل كان يحق ليه ان هو يقتله ولا لا؟ طيب في رولز للكلام ده. احنا قلنا it was time of war. على قد ما كان طبعا مش طبيعي ان هو يقتله وهو نايم، لكن it was time of war. ده مش من ضمن مبادئ انه يقتل حد. Rasindel said that he hated to kill Max Holf during his sleep, but it was a war and he didn't kill Max. He would kill him. هو لو كان فعلا صاحي في ساعتها ما كانش هيستنى. He's going to kill Rasindel. What did Rasindel find the pipe like? بيوصف لنا الماسورة دي شكلها ايه. Rasindel realized that the pipe was made of stone and its bottom was not fastened to the wall and he could see light coming from its far end. في ضوء جاي منها، باعتبار ان الجزء اللي فوق في الأوضة نفسها اللي قاعد فيها الملك، والجزء اللي تحت في المية. Why do you think the pipe moved a little although it was very heavy? Because Rasindel a little bit so strong that he managed to push it. What did Rasindel find the pipe like? Rasindel realized that the pipe was made of stone and its bottom was not fastened to the wall and he could see light coming from its far end. What do you think the pipe moved a little light although it was very heavy؟ لأن Rasindel نفسه كان so strong that he managed to push it. Who do you think Rasindel heard when he was examining the pipe? He heard Dutcher talking to the real king, telling him it was time for his sleep. Do you think that the king was desperate in his imprisonment؟ هل الملك يأس في مرحلة السجن بتاعته، في العقوبة اللي هو اللي ديوك مايكل عملها له يعني؟ وصل لمرحلة اليأس لدرجة انه كان عاوز بيقول له امتى اخويا هيقتلني؟ مش فاهم، محبوس وبعدين يعني بعد الحبسة بتاعته المدة الكبيرة دي كلها شهور يعني. طيب وبعدين The king asked Dutcher why Michael, the king's brother, didn't kill him quickly. Why do you think Dutcher's answer didn't relieve the king؟ إجابته ليه ما ريحتش الملك؟ As Dutcher told the king that the duke didn't want the king to die, not yet anyway. هو عايزه يموت بس مش عايزه يموت دلوقتي. يعني هو عنده النية، لكن لسه ما أذنش الوقت بتاعه. ويعني الانتظار الموت ده بيبقى مرعب بالنسبة للملك يعني يقتلني ويخلصني، يعني عامل لنا فيه. How did Rasindel go back to the place where Sabt was waiting؟ رجع تاني ازاي يعني؟ Rasindel climbed in the boat with Max dead at the bottom and rowed back to the rope. يعني اخذ الجثة بتاع ماكس معاه هو رايح يعني عشان يدفنوها بقى. Why do you think it was difficult for anyone to hear the boat؟ احنا قلنا هو ليه ما حدش شافه؟ قلنا لان الدنيا كانت ضلمة. طب ليه ما حدش سمعه؟ Because the wind was blowing hard. الرياح كانت شديدة جدا، وبالتالي صوت الرياح غطى على صوت المركب وهو ماشي. What do you think Rasindel would do to Max's body؟ لسه بنقول يا ترى يعملوا ايه في البادي بتاعت ماكس؟ هيطلعوه حتى من البوت ازاي؟ ما ننساش بقى الروب اللي احنا كنا بنتكلم عليه، ادي فايدته دلوقتي. When he arrived next to the rope, he tied the rope around the Max's body and asked Sabt to pull it up to get rid of it عشان يتخلص منها. Then he climbed back to his friends. يعني سابت نزل له الحبل تاني ربط فيه جثة ماكس هوف، وطلب من سابت انه يرفع الجثة، ونزل الحبل تاني عشان راسندل يطلع في الحبل. What do you think happened when Sabt whistled to the 7 men? When the 7 men got nearer, they fought with Michael's men. طبعا رجالة مايكل عرفوا ان في 7 من رجالة راسندل موجودين، فحصل فوت بينهم وبين بعض. So Sabt and Rasindel heard shots
and loud cries, and then a voice call out. What was the voice saying? He said that the 7 men had got him and asked Rupert to save himself. يعني ده واحد من رجالة مايكل بيقول له روبرت اهرب بنفسك لان هم دول 7 خلاص. وهم جابوني. Why do you think Robert couldn't see Rasindel or Sabt? أكيد لأنه طبعا هرب. It was so dark that he didn't see them, so Rasindel ran forward toward the horse's head with a large stick. Why do you think Rupert managed to escape from them? Because Rupert was too quick. He waved his sword at Rasindel and cut the stick in half and disappeared into the night. Why do you think the 7 men were loyal and brave? And they managed to kill Longram and the craftsmen, but they lost 3 of them. So Sabt, Fritz, and Rasindel went home with heavy hearts for their lost friends. يعني في ناس فقدت في الحرب، في ناس من عند ديوك مايكل وناس من عند راسندل. Why do you think Rasindel and his companions went home with heavy hearts? Rasindel, Sabt, and Fritz were sad for losing the 3 men who were killed in the fight. Again, they worried about the king's health and angry that Rupert had escaped. Test yourself. الأسئلة دي هنسيبها لك my dear students وتحاول تحلها وتبقى تبعت لنا على البيج بتاع البرنامج. Choose the correct answer. Rasindel and the others had to do something quickly because the king was weak and nervous, weak and irritable, weak and ill, or weak and afraid. طيب احنا we're not going to answer the question. As we said, we're going to leave the questions for you and try to test yourself and send us the answer on the page of our program. It was very strange that the king's brother and the pretended king for the life of sick king. ايه التكملة اللي هنقولها؟ fear ولا celebrate ولا fight ولا rejoice. The night Rasindel chose to go to the castle was quiet, pleasant, stormy, or clear. Spacemen went with Rasindel, Sabt, and Fritz to the castle. كم واحد؟ 7, 10, 8, or 15. برضه هنسيب لكم الإجابة تقولوها لي. عندنا هنا في answer to only questions of the following. في الكريتيكال ثينكينج بيبقى في 3 أسئلة حضرتك مطلوب تجاوب على سؤالين. Do you think that Robert was a virus fighter? How do you know? هل هو إنسان محارب فعلا وعنيف ولا لأ؟ وعرفت إزاي؟ Second question. Why do you think Rasindel and his men were in deep sorrow while leaving the castle? My dear students, I hope that you have enjoyed a lot from the Prisoner of Zenda today. We had a lot of questions. Please review the questions and try to see the information that we presented, very important ones. We're going to continue chapter 7 the next time. We're going to continue the second part. Hope you have enjoyed and waiting for all of you next time. Thank you. Thank you, my dear friends. We come to the end of this episode for today. Please take care for yourself and try to read the text of the story. Thank you. I'm very pleased that Miss Caroline with me this episode. Thank you, Mr. محمد. And goodbye. Thank you very much. Thank you. Goodbye.